جس طرف پائے موت، جس طرح پائے موت، ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کٹورے اصغر خالی کٹورے رو کر بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روز قتل ہم ذبح ہوں گے عصر کو، ہم ذبح ہوں گے عصر کو، ذبح حلال میں تو یہ حکم رسول ہو، حیوان کا خون بہانا حیوان کے سامنے، واہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین ذبح، پیاسے حسین ذبح ہوئے ماں کے سامنے پہنچے یہ نظمیوں صلوات۔ جب ابن ابو تراب بروئے زمیں گرا، بے دست ہو کے خاک پہ وہ میں جبیں گرا، اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا، چلائی فاطمہ کہ میرا ناز گرا، چلائی فاطمہ کہ میرا ناز گرا، کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا، مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا، مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا، سنتے ہی اس صدا کے شہنشاہ بحر و بر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر، کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر، چلاتے تھے قولی اکبر چلے کدھر، چلاتے تھے قولی اکبر چلے کدھر، مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے، بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے، بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے، اکبر اجڑ گیا میرا گھر و اکبر اجڑ گیا میرا گھر و مصیبت، سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر، سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر، ہے آج تازہ داغے پدروا مصیبتا، کاٹا گیا چوری سے جگروا، کاٹا گیا چوری سے جگروا، پرسا تو دوں نجف کی طرف منہ کو موڑ دو، سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو، سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو، اکبر قریب بلا جو لائے حسین کو، عباس جاں بلب نظر آئے حسین کو، تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو، اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، دو کو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے، پہلو میں لاش کی شے ابرار گر پڑے، پہلو میں لاش کی شے ابرار گر پڑے، ایک بار غص سے چونکے عباس سے زیوے خار، اور جہاں کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار، پوچھا کدھر ہو اے میرے
آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدمے میں جا کنی سے فضو اس جدائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ باچشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پہ میں نثار دیکھوں کہ جان ملب ہے میرا بھائی شیر خان دیکھوں کہ جان ملب ہے میرا بھائی شیر خان پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے فرات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے منہ فرات سے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ کہ تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے خیام جس جا پڑا ہوں قبر کا بھی وہی مقام جس جا پڑا ہوں قبر کا بھی وہی مقام سر کے نخان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں در کے شیر کا مسکن رہے ترائی میں در کے شیر کا سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ بحر و بر عباس ٹکڑے کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر اچھا نہ لاش اٹھائے گا یہاں سے یہ نوحگر تربت بنے گی آپ کی تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر سچ ہے کہ بحر شیر ترائی ضرور ہے بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے یہ کہہ کے ڈال دی تنے پرنور پر ابا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا یہ خلت اخیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر پانی جفا چھن جائے گی ردائیں بھی اس ازدحام میں سر ننگے بیوے نکلیں گی بلوائے سر ننگے بیوے نکلیں گی بلوائے یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مزاح سے خون کے خطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پہ کیا آخری نظر کس یاد سے حسین پہ کیا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے مومنین مومنات ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین مرتضی علی خان، فاطمہ بیگم، محمد علی، بطول النساء بیگم، سیدہ مہتاب جہان، سید قائم علی رضوی، سحر علی، نظر علی، خدیجہ بائی شیر علی نظر علی، خدیجہ بائی شیر علی، حسین علی شیر علی، غلام بانو بائی حسین علی، بطول حسین علی، اصغر علی، محمد ہمانی، امان اللہ ہمانی، اور جمیع
मरहुमीन मरहुमात को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हाज़िहिल फ़ातिहा व सूरतल इख़लास व दर्स व ज़िक्र वल मजलिस वल इफ़्तार व तजम्मुअ बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदति निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन अत्ताहिरीन इला अरवाहिल मंजूरीन अल मज़कूरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोहतरमुल मकाम जनाब अल्लामा अलहाज सैयद फ़रत हुसैन मुसवी साहब क़िबला, सादात मोमिनीन मोमिनात, हुसैनिया पासमोर, टोरंटो कनाडा में आज 12 रमज़ान अल मुबारक को जो दर्स क़ुरान दिया जा रहा है, इसका उन्वान कल से मरबूत है अलामात मोमिन। आज के दर्स के स्पॉन्सर और आज इफ्तार के स्पॉन्सर और मजलिस ज़िक्र के स्पॉन्सर जनाब इकबाल हुसैन रिजवी, उनकी फैमिली और ज़फ़र ख़ान और उनकी फैमिली है। अल्लाह करीम हमारे दोनों स्पॉन्सर्स बल्कि उनके साथ जो और भी शरीक व शामिल हैं उन तमाम को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए और अल्लाह ताला इन खिदमतों के सिले में हम पर जहन्नम को हराम कर दे और जन्नत को लाजिम कर दे और हम सबको ऐसे ही कुरान समझने, पढ़ने, सीखने की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। माशाअल्लाह 12 दिन से बल्कि 13 दिन से चांद रात से ये सिलसिला शुरू हुआ था रमज़ान की और माशाअल्लाह ज़ौक़ व शौक़ से अहलिया ने ओंटारियो ने बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूस और मजालिस को सुना है। माशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज़ें भी कायम हो चुकी हैं, फ़जर भी, ज़ुहरैन भी, मग़रिबैन भी जमात के साथ और सिपारा सवा सिपारा डेली पढ़ा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के साथ। बच्चों में उसकी जो दिलचस्पी है
وہ قابل دید ہے، اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ڈیلی بیان کر رہا ہوں اس کو بھی ہمارے بہن بھائی بڑی پذیرائی دے رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں 27 علامات بیان کی تھی مومن کی۔ یہ سوال بھی آج ظہر کی نماز میں اٹھا، ہمارے بھائی مزمل صاحب نے بہت ہی اچھا سوال قائم کیا کہ امتحان میں، ٹیسٹ میں گریڈز ہوتے ہیں، پاسنگ مارکس کتنے ہیں وہ ہمیں بتا دیا جائے۔ تو آج جب پورا پرچہ آؤٹ ہوگا تو اس کے بعد پاسنگ مارکس بھی انشاءاللہ بتا دیے جائیں گے۔ ابھی تو پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے کہ کیا پرچہ آئے گا، اس پرچے کو آؤٹ کر رہے ہیں کہ پتہ چل جائے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل جائے کہ پرچہ یہ آنا ہے تو وہ تیاری میں آسانی سے بیٹھ سکتا ہے۔ 100 سوال اگر دے دیے جائیں کہ ان 100 سے علاوہ کوئی سوال نہیں آئے گا تو پھر تو میرے خیال میں پاسنگ مارکس کیا، وہ تو ہائی فرسٹ ڈویژن لے گا اگر اس کو یہ پتہ چل جائے یہ 100 سوال آنے۔ اب ذرا 28واں سلسلہ، 28ویں علامت بیان کرتے ہیں۔ اس کو نوٹ بھی کر لیں جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں، بعد میں یہ ریپیٹ ہوگا یوٹیوب کے اوپر بھی، G+ عالم رضا، آپ گوگل میں چلے جائیں، جی گورنمنٹ والی G+ عالم رضا، تو آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، اور almahdi.tv.com پہ بھی، حسینیہ.com پہ بھی اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج 28ویں نشانی مومن کی بیان ہو رہی ہے۔ کل تک ہم نے 28 نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، 27 نشانیاں کل، 28ویں آج آ رہی ہے۔ المؤمن سیرتہ القصد، یہ وہی تھی جو میں نے کل مغرب کے بعد ریپیٹ کی تھی، یہ وہی ہے بالکل، ایسے نہیں کہ میں نے کوئی مذاق میں کہا تھا، حقیقتاً یہی تھی۔ المؤمن سیرتہ القصد، مومن کی سیرت ہمیشہ میانہ روی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے اتنی پلیٹ بھر لے کہ دوسرے کے لیے کچھ رہے ہی نہ۔ میانہ روی، کھانے میں بھی، چلنے میں بھی، لائف میں بھی، بولنے چالنے میں بھی، ہر چیز میں مومن میانہ رو ہے۔ خیر الامور اوسطھا، نہ بہت چلا کے بولے گا نہ بہت دھیما بولے گا۔ چلا کے اس لیے نہ بولے کہ لوگوں کو بہرا نہ کر دے، دھیما اس لیے نہ بولے کہ بہرے بھی سن لیں۔ سب کا ہی خیال رکھنا ہے، کسی کی بھی بد دعا تو لینی نہیں۔ تو المؤمن سیرتہ القصد، مومن وہ ہوتا ہے جو میانہ رو، درمیانی پالیسی والا۔ اس سے مراد ہرگز وہ ہپوکریسی نہیں ہے۔ بعض ہمارے شاگرد بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب ہپوکریسی جائز ہے۔ ہپوکریسی جائز نہیں ہے، وہ منافقت جو ہے وہ تو فی الدرک الاسفل ہے۔ منافق تو حضور کی سفارش کے باوجود معاف نہیں ہوتا۔ ان تستغفر لهم 70 مرتن، میرے حبیب اگر 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں منافقوں کے لیے تو قبول ہونے والا نہیں۔ منافقت تو بالکل نہیں کرنی، ہمارے ہاں منافقت ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ نمبر 29، وَسُنَّتُهُ الرُّشْدُ، مومن کی روش، سنت کہتے ہیں روش کو، یہ جو سنت ہے نا، سنت نبی کہ نبی کی روش، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا ومن عمل بہا ومن سن سنتن سیئتن فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا۔ اگر کوئی اچھی روش چھوڑ کے مرے تو جب وہ مر جائے گا، جب تک اس اچھی روش پہ عمل ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ اور اگر کوئی بری روش چھوڑ کے گیا تو جب تک وہ بری روش چلتی رہے گی اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں عذاب جاتا رہے گا۔ تو آپ کوشش کریں زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھی روش، چھوٹی سی میں بات عرض کرتا ہوں۔ ایک گاؤں تھا پاکستان کا، جو گاؤں سارا ہی شیعوں کا ہے، اس میں کوئی سنی نہیں، سب شیعہ۔ میں نے دوسرا رمضان زندگی کا اس گاؤں میں پڑھایا، یہ بہت ارلی
80s 70s کی بات عرض کر رہا ہوں. پہلا میں نے پڑھایا تھا انڈیا کے بارڈر پر, دوسرا پڑھایا تھا یہاں پر. اس میں نے ایک روش وہاں قائم کرنے کی کوشش کی. کریڈٹ مجھے تو نہیں, کریڈٹ تو ان بزرگوں کو جائے گا جو آج دنیا میں نہیں ہیں, کہ لوگ صلوات بہت آہستہ پڑھتے تھے نماز کے بعد. جیسے ٹورنٹو میں بھی ماشاءاللہ یہ چیز دیکھی گئی ہے, یا تو روزے کی وجہ سے ہے یا ویسے صلوات بالکل ڈھیلی. ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ مائک کھلا رہ گیا, آپ کا وہ کیمرہ کھلا رہ گیا, تو لوگوں نے سمجھا کہ آغا صاحب تو نماز بالکل 2-4 بندوں کو پڑھا رہے ہیں. پھر بعد میں تھوڑا سا جو کیا تو پورا حال بھرا ہوا تھا. تو آپ آج سے کم از کم ایک روش یہ آپ کے کھاتے میں ڈالوں گا, اپنے لیے نہیں, آپ سب جو اس وقت موجود ہیں, آپ یہ روش بنا لیں کہ آپ صلوات کو اونچا پڑھیں نماز کے بعد. دیکھیے پریکٹس کریں نا. ماشاءاللہ دیکھیے ایسے تو اس میں یہ ہوگا کہ بلکہ یہ ہو جائے گا, جو بھی یہاں سے کسی اور جگہ بھی جائے گا تو ایک سنت حسنہ یہ رہ جائے گی کہ بھئی حسینیہ والے جہاں بھی جائیں نماز کے بعد بہت اونچی صلوات پڑھتے ہیں. تو یہ ایک روش ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہاں حوزہ علمیہ قم میں تھی بات کہ حوزہ علمیہ قم والے جہاں بھی جاتے ہیں اونچی صلوات پڑھتے ہیں ایک دم. بعض اوقات تو امبیرسمنٹ بھی فیل ہوئی کہ پیچھے سے کسی نے صلوات پڑھی نہیں, ہم ہی صلوات اکیلی پڑھ رہے ہیں. مگر آہستہ آہستہ لوگوں کو پھر عادت ہو گئی, یہ ایک روش پیدا ہو گئی. بس سنتہ الرشد 29ویں علامت مومن کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیک روش اپنائے گا. روش اس کی ہمیشہ نیک ہوگی. مثلا آپ کو آ کر اگر کسی نے کسی کی برائی کی, فوراً اس کے خلاف قضاوت نہ کر لیں, یہ سنت رشد ہے. کسی نے آ کے جھوٹ بولا, آپ اس جھوٹ کے اوپر چل کے سچی محبت کو ختم نہ کر دیں. یہی حال میٹرمونیل لائف میں بھی ہو رہی ہے. آج کل ہمارے ہاں شرارتی لوگ بہت ہوتے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی بہت شرارتی ہوتے ہیں, کہ جو لڑائی کراتی ہیں میاں بیوی کی, جھوٹ ادھر ادھر کی باتیں لگا کے باقاعدہ. تو ان چیزوں پر سنتہ الرشد, مومن وہ ہے کہ جو فرم بلیو رکھے نیکی کے اوپر کہ میری روش میں نیکی رہے, برائی نہ رہے, دوسرے کو تکلیف نہ ہو. مثلا میں نے محسوس کیا مسجدوں میں لوگ اپنے ناکوں کے بال کھینچ رہے, سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہے, یا جمائیاں لے رہے ہیں, یا مثال کے طور پر اپنے جو دانتوں میں سے خلال کر رہے ہیں مسجد کے اندر مثلا. استغفر اللہ, وہ کام کچھ کرنے کے وہ ہوتے ہیں جو گھر میں کرنے ہوتے ہیں, یہ تو نہیں کہ مسجد میں. سنتہ الرشد, آپ بالکل شہزادوں کی طرح نظر آئیں, پتہ چلے کہ کیا کہنا آل محمد کے ماننے والوں کا, کیسی انہوں نے تربیت کی ہے. کوئی ایسی چھچوری حرکت علی کے شیعہ سے سرزد نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کو بتا دیا گیا علامات مومن یہ ہے. پتہ چل جائے دوسروں میں, جب آپ بیٹھے ہوں تو پتہ چل جائے یہ مولا علی کا ماننے والا ہے اور یہ مولا کے مخالفوں کا ماننے والا ہے. جی ہاں, سنتہ الرشد. خیر 29 ہو گئی. اب آ جائیے 30ویں, المؤمن کثیر العمل. 30th, المؤمن کثیر العمل, مومن عمل زیادہ کرتا ہے. ہمارے ہاں دیکھیے الٹ ہو رہا ہے. سنتوں کا وقت آتا ہے تو سنتیں, آغا صاحب سنتوں کو ٹائم مت دیجیے, تیز گام کی طرح چلے جائیے. بھائی کچھ تو کبھی کبھی تو کرے, رمضان میں تو سنتیں پڑھیں کم از کم. تو ہم کوئی اہل سنت تھوڑی ہیں آغا, ہمیں آپ اہل سنت بنانے کے لیے آئے. بھائی اہل سنت کے لیے سنتیں نہیں ہیں, ہمارے لیے بھی, ہم بھی اہل سنت ہیں, بالکل ہم اہل سنت ہیں. یعنی اہل سنت رسول, ہم شیعان علی ہیں. وہ کتاب لکھی تھی نا تیجانی نے, تیجانی نے کتاب بھی لکھی. ہاں, شیعہ تو ہم اہل السنت, شیعہ ہی اہل سنت ہے. آپ نے سنتیں اٹھا کے اہل سنت کو دے دی, یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ بھی کبھی کبھی رمضان میں صحیح سنتیں پڑھیں. ظہر کی ساری نہیں پڑھ سکتے, 8 نہیں پڑھ سکتے, کم از کم 4 پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. سنتیں تو المؤمن کثیر العمل, مومن وہ ہے جو عمل زیادہ کرتا ہے. اور اگلی نشانی 31ویں, وقلیل الزلل. سبحان اللہ, مومن کم پھسلتا ہے. پھسلتا ضرور ہے مومن, کیا کہنا مولا علی کا,
یہ نہیں کہ پھسلتا، جو نہیں پھسلتا وہ معصوم ہے. یہ مزمل بھائی کا جواب آ گیا. مومن پھسلتا ضرور ہے مگر کم، یہ نہیں کہ ہر وقت ہی پھسلتا رہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا پھسلن شریف. ہم نے بڑے عرصے کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ آپ کا نام؟ انہوں نے کہا ہم پھسلتے بہت تھے تو بچپن سے پھسلن پھسلن کہہ دیا گیا، ہم پیر بن گئے اب پھسلن شریف ہو گئے. بھائی پھسلن شریف نہ بنے خدا، ہر وقت ہی نہ پھسلے ورنہ ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، ایلبوز ٹوٹ جائیں گی. تھوڑا سا ذرا خیال رکھیں. قلیل الزلل 32ویں نشانی یہ ہو گئی. اب تک 31. 32ویں نشانی جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. بلکہ اس حدیث میں 4 ہیں تو 31 اور 4 کتنی ہو جائیں گی؟ 36 35. تو دوبارہ میتھمیٹکس نہ پڑھنی پڑے، 35 ہو جائیں گی اس حدیث کے ساتھ. امام نے فرمایا لا ينفك المؤمن من 4، مومن میں 4 چیزیں اس کی زندگی میں ضرور ہوں گی. 4 کون کون سی؟ نمبر 1 من جار یؤذیہ، مومن کا ہمسایہ ضرور زندگی میں کوئی نہ کوئی آئے گا جو اسے اذیت پہنچائے گا. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آگئی نا بات کہ مومن زیادہ تکلیف میں کیوں رہتا؟ اس سوال کا بھی جواب مل گیا. مومن کو ہمسایہ ملے گا جو اس کو تکلیف دے گا. ٹھیک ہوگی. وَشَيْطَانٍ يُغْوِيهِ، مومن کے ساتھ شیطان ضرور رہے گا گمراہ کرنے کے لیے. اس کو منافق کو کیا گمراہ کرنا ہے؟ منافق تو خود شیطان ہے. شیطان مومنوں کو ہی تو گمراہ کرے گا. ہمسایہ رہے گا تکلیف دینے کے لیے، شیطان طاق میں رہے گا گمراہ کرنے کے لیے. تو بچنا ہے. وَمُنَافِقٍ، اور منافق رہے گا مومن کے ساتھ تاکہ اس کے ایمان میں کمی کرے. آ جائیے فلاں جگہ افطار پارٹی ہو رہی ہے، اس کے بعد گانا بھی لگے. افطار پارٹیوں میں اب یہاں کا نہیں پتا، ہمارے ہاں تو ہم تو بڑے پروگریسو لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو گانا ہوتا ہے باقاعدہ. افطار پارٹی کے بعد باقاعدہ گانا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ ہے منافقت. منافق بندے کو مسجد سے بھگا کے رقص و سرود کی محفل میں لے جا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں حسین کے کیمپ سے نکال کے یزید کے کیمپ میں لے جا رہا ہے. یزید کے کیمپ والے کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، مگر ناچ گانا تھا ادھر، شراب تھی ادھر، منافقت تھی ادھر. اب یہ جو بات اب کہہ رہا ہوں اس پہ آپ انشاءاللہ مجھے داد دیں گے اس ٹاپک پر، کہ زبردست ٹاپک چنا ہے علامات مومن. وَمُؤْمِنٍ يَحْسُدُهُ، مومن کے ساتھ مومن ضرور حسد کرے گا. چلیے مسئلہ یہ حل ہو گیا. سمجھ میں آگئی بات؟ اب آج کے بعد آپ گھبرائیے گا نہیں. کیسے حسد نہیں ہوگا؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، سپارہ پڑھ رہے ہیں، تقریر میں آ رہے ہیں، درس قرآن سن رہے ہیں، مجلس حسین سن رہے ہیں، کوسچن آنسر میں بیٹھ رہے ہیں، گناہ نہیں کر رہے، نیکی کر رہے ہیں، تو ضرور حسد ہوگا. جو نہیں کر رہا وہ تو حسد کرے گا نا آپ کے ساتھ. تو مومن کے لیے مومن ہوگا جو حسد کرے گا. سگے بھائی نے سگے بھائی سے حسد کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اور آج ہم نے سپارے میں پڑھا ہے سورہ یوسف میں کہ بھائیوں نے یوسف کو سپرد چاہ کر دیا. بیچارے 18 سال تو جیل میں رہے بھائیوں کی مہربانی کی وجہ سے. 18 سال بیچارے جیل میں رہے. یہ ہوتے ہیں بھائی. ہمارے تو بھائی بہت ہیں، حد سے زیادہ. ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا بھئی باپو ہر ایک کو تو بھائی کہتا ہے. میں نے کہا بھئی جو حسد کرتا جائے گا اس کو بھائی کہتے جائیں گے. مولا نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے. تو بھائی بھائی سے حسد ضرور کرتا ہے. البتہ یہ نہیں کہ سارے بھائی حسد والے ہوتے ہیں. ہمارے بڑے اچھے بھائی بھی ہیں. یہ نہ سمجھے وہ بھی بیچارے کہ بھئی آغا صاحب ہمیں بھی اس لیے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں حاسد سمجھتے ہیں. نہیں، اکثر اچھے بھائی ہوتے ہیں. مومن ضرور ملے گا آپ کو جو آپ سے حسد کرے گا. کتنی ہو گئی؟ 35. اب آ جائیے 7 اور نشانیاں. ایک حدیث ہے، حضور نے مولا علی سے کہا یا علی 7 نشانیاں اگر بندے کے اندر ہوں، 7 علامتیں،
تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. شارٹ کٹ آ گئی. اب شارٹ کٹ جو آپ نے پوچھی تھی، شارٹ کٹ گیسٹ پیپر آ گیا، ٹیسٹ پیپر کے بعد گیسٹ پیپر آ گیا اور تلخیص ہو گئی. یہ تو ضروری مومن کامل بننا ہے تو 7 چیزیں اپنا لو. نمبر 1 کمال الوضو. وضو کرو تو صحیح کرو، مکمل وضو کرو. اکثر کا وضو باطل ہے، تو کم از کم رمضان کی برکت سے بچے بڑے بزرگ سارے ہی، اگر وضو غلط نہ ہوتا تو حسنین کیوں کہتے اس بوڑھے کو؟ کیوں حسنین وضو کر کے اس کو سمجھاتے؟ مولانا سیف اللہ صاحب تھے ہمارے پاکستان کے. ہمارے پاکستان کے بھائی ذرا کم آ رہے ہیں یہاں پر، خاص طور پہ پنجاب کے جو ہمارے بھائی ہیں. یہ پنجاب کے عالم تھے، بہت بڑے علامہ. ہم بچے تھے اس وقت، یہ ہمارے ممتحن تھے، ایگزامینر ہمارے مدرسوں کے. تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا. فرمانے لگے جب پہلی مرتبہ میں نجف گیا، 60 پلس کا تھا میں، 60 پلس کا، 70 کے قریب رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آیت اللہ حکیم کے دور میں ان کے ایک شاگرد سے پتا چلا کہ 60 پلس والے تقریباً بہت ہی بڑے عالم کا وضو شریف ہی غلط ہے. نجف میں جا کے میں نے اپنا وضو ٹھیک کیا، یہ مولانا نے قبلہ نے خود مجھے بتایا. آپ سے میں گزارش کروں گا، مولا کا ارشاد ہے کہ وضو ٹھیک ہو تو ایمان کامل ہوگا. یہ اپرچونٹی ہے، انشاءاللہ بتا دیں گے. آپ آتے رہیں تو ضرور عرض کریں گے. آج ہی بلکہ سوال و جواب کی نشست میں مرزا علمدار صاحب کے حکم کی تعمیل کر دیں گے، وضو پورا بتا دیں گے اور نماز بھی پوری. آج آپ اگر رک جائیں تو آج پورا وضو پوری نماز. وہاں پر بھی کوئی رک جائے، کیونکہ اصل میں ہم اکیلی اذان دیتے ہیں، وہاں پر وہ چینج کرے کوئی کیمرہ، ورنہ ایسے نہ ہو کہ بھئی جو ایکشن ہم کریں وہ نظر ہی نہ آئے. جی ہاں، ایک ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آغا ہمیں آپ حج کے لیے ذرا ایک ویڈیو بنا دیجئے تاکہ ہم حج پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کی نماز کے ارکان ٹھیک ہو جائیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کیمرہ لگایا. وہ رکوع میں جب میں جاتا تو وہ چلے جاتے کیمرے کو سیٹ کرنے کے لیے، پھر رکوع میں مل جاتے. پھر جب میں سجدے میں جاتا پھر چلے جاتے، پھر سجدے سے اٹھتا پھر چلے جاتے. وہ یوٹیوب پہ موجود ہے اور ان کا فرمائش ہے ان کی کہ مولانا خبردار کسی نے اس کو ہٹایا یوٹیوب سے، یہ میری نجات کا سبب ہے. تو یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے نہ ہو جائے، کیمرے والے ذرا رک جائیں تاکہ وضو پورا کر کے دکھا دیں گے. وضو مکمل کتنی ہو گئی؟ 36. وضو مکمل کریں، ایمان مکمل ہو جائے گا. اور وہ جو 7 خصلتیں ہیں وہ گن لوں تاکہ پھر آپ، ہاں 7 خصلتوں میں نمبر 1 وضو صحیح کرے، نمبر 2 نماز صحیح ہو. یہ نبی نے فرمایا یا علی اگر وضو ٹھیک ہوگا، نماز صحیح ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا. آج سوال و جواب کی نشست میں انشاءاللہ ہم وضو اور نماز دونوں پڑھ کے کر کے دکھا دیں گے اللہ کے حکم سے. جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں وہ آج بے شک سوال نہ کریں، آج صرف ہم یہی کر لیں گے. آج سوال نہ کریں، سوال کل کر لیں. نمبر 3 ادائے زکوٰۃ. زکوٰۃ دے. جیسے ہم نے نمازیں جماعت کی یا سنتی یا قرآن کی تلاوت سنیوں کے کھاتے میں دے دی، ہم نے زکوٰۃ بھی اہل سنت کے کھاتے میں دے دی. کہ زکوٰۃ تو شیعوں میں ہے نہیں. کس نے کہا زکوٰۃ شیعوں میں نہیں؟ زکوٰۃ شیعوں میں ہے. شیعوں میں زکوٰۃ سنیوں سے زیادہ ہے. ان کے ہاں صرف مال پہ زکوٰۃ ہے. ہمارے ہاں جاہو، پوسٹ اور جاب پہ بھی زکوٰۃ، ٹیلنٹ پہ بھی زکوٰۃ. اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اس کی زکوٰۃ ہے دوسرے تک پہنچائیں. ٹیلنٹ دیا ہے دوسرے تک پہنچائیں. آپ کسی پوسٹ پہ فائز ہوئے ہیں، مومن بھائیوں کی خدمت کریں، ان کا کام کریں. زکوٰۃ البدن الصوم، یہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، زکوٰۃ دیجئے مسجد کے والنٹیئر بن کر. میں دیکھتا ہوں ہٹے کٹے مجال ہے کبھی مسجد کے ہاتھ لگائیں، گھر میں جھاڑو تک دے رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے تنکا نہیں اٹھا رہے. بیگم صاحبہ کا اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر تو اللہ کا رکھنا چاہیے کم از کم. تو ادائے زکوٰۃ. نمبر 4 زبان کی حفاظت، حفظ اللسان. 7 جو ہے نا نشانیاں، حفظ اللسان. یاوہ گوئی نہ کریں، ادھر کی بات ادھر نہ کریں، تہمتیں ریومرز نہ پھیلائیں، نمیمہ
चुगल खोरी ना करें, गीबतें, झूठ, फ्रॉड, इधर उधर ये चीज़ें, तकब्बुर के हासिदाना जुमले, ज़बान पे कंट्रोल रखें, ज़बान पे यावा गोई ना हो। ये रिसेंटली एक बात आई है कि जो गवैया लोग हैं, गवैया लोग, उनके यहाँ उनको गले का कैंसर उमूमन बताया गया है कि उनको गले का कैंसर हो रहा था, मगर कोई ऐसा क़ारी कुरान आज तक नहीं गुजरा जिसको गले का कैंसर हुआ। कोई ज़ाकिर हुसैन आज तक ऐसा नहीं गुजरा जिसको गले का कैंसर हुआ। तो आप ज़बान का यूज़ कीजिए अल्लाह के लिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए, इन चीज़ों के लिए ना करें। एक साहब थे, वो हमारे मस्जिद में हमने उनको जगह दी रहने की, हमारे दोस्त के बेटे हैं वो। तो हमें पता चला कि ऊपर वो कोई हारमोनियम बजाते हैं, नीचे फजर की नमाज होती है और उधर ऊपर बकायदा। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्टर हूँ। मैंने कहा बेटा ये पैसे लो और मस्जिद से चले जाओ, हमने समझा था कि तुम कोई इंसान हो, हमें ये पता नहीं था कि अल्लाह के घर में तुम हमें बदनाम कर दोगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। हिफ्जुल लिसान। नंबर 5, इस्तिगफार। पांचवी खसलत, पांचवी सिफत इस्तिगफार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। हुजूर किसी नशिस्त में नहीं बैठे कि उठने से पहले हुजूर ने 40 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह न फरमाया। हुजूर के तो कोई गुनाह नहीं थे, हुजूर तो पाक है, तय्यब व ताहिर है, मासूम है। वो हमारे बिहाफ पर और हमें सिखाने के लिए। उमूमन में हमारे यहाँ, हमारी कौम माशाअल्लाह एक चीज़ में तो बिल्कुल इजमा करती है, बाकी तो इजमा हमारे यहाँ नहीं है। एक चीज़ में इजमा है, वो है गीबत। गीबत मैंने हर जगह देखी है, मस्जिद में भी, इमाम बारगाह में भी, रेस्टोरेंट में भी, घर में भी, शादी में भी, जनाजे में भी। ये ऐसी बेहतरीन डिश है कि जनाजे में भी आती। तो मैं उमूमन कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई जब ये कह दें अस्तगफिरुल्लाह तो बस इनके पास से दूर हो जाओ, मतलब ये है कि ये बहुत ही हद से बढ़ गई है बात। तो हमारे यहाँ उमूमन हम इन्वॉल्व होते हैं, तो इस्तिगफार को आप अपना शेवा बना लें। नंबर 6, गुस्से पे कंट्रोल, कज़्मुल गैस। ये उमूमन हमारे यहाँ होता है। गुस्सा खैर होना भी चाहिए, गुस्सा बहुत ज़रूरी है। गुस्सा ना हो तो आप सांप से दोस्ती करेंगे, सांप से तो दोस्ती नहीं करेंगे। गुस्सा ना हो तो आप जहर से भी प्यार करेंगे कि आ जहर शरीफ मैं तुझे पी लूँ बिस्मिल्लाह करके। गुस्सा होना चाहिए हराम के खिलाफ, मूजी जानवरों के खिलाफ, मूजी इंसानों के खिलाफ, डिसओबीडियंस के खिलाफ, जालिम के खिलाफ गुस्सा होना बहुत जरूरी है। आप क्या समझते हैं मौला अली गुस्से वाले नहीं थे? कहते हैं कि मौला अली जब गुस्सा करते थे तो यूं लगता था कि मौत आगे आगे दौड़ रही है मौला की, इस तरीके से गुस्सा फरमाते थे। वरना 84 जंगें मौला ने कैसे जीत ली? प्यार से थोड़ी जीती। गुस्सा करें मगर दुश्मनाने खुदा के खिलाफ करें। आप अपने बहन भाइयों पे गुस्सा, सारा का सारा लोड आपने डाल दिया है, जहां सिला रहमी करनी थी वहां गुस्सा कर रहे हैं, बहन भाइयों पे गुस्से हो रहे हैं। 7वीं खसलत, 7वीं अलामत इस कमाल ईमान की, हुब्बु अहले बैतिन नबी। हुब्बे अहले बैत इंसान का स्टेटस बदल देती है। देखिए जो मुर्दा होता है, मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, वो कब्र के अंदर भी जिंदा रहता है। मुझे आज हमारे यतीम खाने से एक कॉल आई और मुझे बताया गया कि एक बीबी आज से 3 साल पहले, पूरे 3 साल पहले फौत हो गई थी। वो बेचारी बेवा हो गई जवानी में और उनका एक ही बेटा था, बेवगी में मजदूरी करके पाला। तो बल्कि उनको हमने थोड़ा सा वजीफ़ा भी अपने यतीम खाने से इन बहन को हमने भेजा था एक ज़माने में, बहुत पुरानी बात है। 3 साल पहले वो फौत हुई। उनकी बात ये थी कि उनका बेटा जो शादी करके ब्याह के बीवी लाया था वो ज़रा सख्त थी और उसने बहुत ज़्यादा इन मोहतरमा को, बेचारी इन बेवा बहन को बहुत उन्होंने तंग किया, पिटाई भी की, मारा भी, मगर उन्होंने कभी किसी को मरते दम तक शिकायत नहीं की अपनी बहू की या बेटे की। साबिर और शाकिर रही। परसों इत्तेफाक से उनकी कब्र
किसी वजह से पानी आ गया था तो कब्र उनकी खुल गई, जाकर औरतों ने, रिश्तेदार मर्दों ने देखा, मौलाना को ले गए, उनका कफन भी ठीक था। तो आपने अंदाजा किया ना कि इन्वेस्टमेंट काम आ जाती है। वो बहनें जिनको बहुएं तंग करें, वो भाई जिनको बहुएं तंग करें या बेटे तंग करें, वो सब्र कर लें। अल्लाह के फजल व करम से हुब्बे अहले बैत के साथ सब्र उनकी कब्र में उनकी बॉडी को सेफ कर देगा। उनकी बॉडी सेफ रहेगी जैसे बंदा जिंदा हो। अब आ जाइए, ये हो गई 49, 42, 7 ये गिने ना, 7 प्लस करें ना, 7 प्लस की 35 और 7 42। चलिए 43वीं निशानी, देखिए मैंने भी लिखा हुआ है 43। 43वीं निशानी फरमाया कि मोमिन, ये मौला अली का फरमान, औसाओ शैइन सदरन। 43वीं निशानी यह है कि मोमिन हमेशा खुले सीने वाला होगा। खुला सीना क्या मतलब है कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जिसकी ना हो वो मोमिन नहीं, नहीं ये मतलब नहीं। शरह सदर यानी वसी उस ज़र्फ, बात बात पे लड़ने वाला नहीं, वुसअत क़ल्ब वाला। मेहमान बुलाए थे 4, आ गए 8, वुसअत ज़र्फ रखे, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, मेहमान है, बायस बरकत है, रहमत है। इस तरीके से ये बरकत तो माशाल्लाह आजकल इफ्तार के स्पॉन्सर्स के लिए तो डेली हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशाल्लाह बहुत कसीर तादाद में लोग इफ्तार में तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला स्पॉन्सर्स को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। वुसअत ज़र्फ, मोमिन वसी उस ज़र्फ होगा, तंग दिल नहीं होगा मोमिन, तंग दिल नहीं होगा। आपने कहा जरा हमें ये ट्रेन स्टेशन तक छोड़ दें, वो कहे $1 की गैस जल जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अगर एक्सीडेंट हो जाए उससे बच जाएंगे अगर $1 की गैस जला ले। तो ये सोचना चाहिए ना, ये गिव एंड टेक की दुनिया है, वुसअत ज़र्फी रखे। 44वीं व अज़ल्लु शैइन नफ्सन, मौला अली फरमाते हैं मोमिन हमेशा हम्बल होगा, बल्कि मोस्ट हम्बल होगा। ये असल तर्जुमा है मौला के इरशाद का, सबसे ज्यादा अपने आप को मुतवाज़े, मर मिटने वाला, एकदम डाउन टू अर्थ, मगरूर नहीं होगा। मोमिन कभी मगरूर नहीं होगा, हम्बल होगा। 45वीं निशानी ये जरा मुश्किल है, ये बहुत सख्त है। यकरहुर रिफ़अता व यशनउस सुमअ। 45वीं बुलंद मकामी से उसे नफरत होगी। ये नहीं कि वो कहेगा मुझे तो चेयरमैन बनाओ, प्रेसिडेंट बनाओ, ट्रस्टी बनाओ, तब मैं आपको पैसे दूंगा। ये मोमिन नहीं है। मोमिन हमेशा ट्रस्टी व्रस्टी बनने से पीछे भागेगा। मुझे तो मुल्क का सदर बनाओ तो मैं खिदमत करूंगा, मुझे तो वजीर बनाओ, अगर मैं फकीर हूं तो खिदमत नहीं करूंगा। सुबहान अल्लाह, मौला अली फरमाते हैं यकरहुर रिफ़अ, हमारा मोमिन बुलंद मकामी को दुनिया में पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ तो पैसे दिए जाते हैं मिरासियों को कि हमारी तारीफ करो। मौला फरमा रहे हैं हमारा मोमिन तारीफ को पसंद ही नहीं करता। अपनी तारीफ, कोई उसकी तारीफ करता है वो आगे से हम्बलनेस का इज़हार करता है। अगर कोई कहे आप बड़े नेक हैं, वो कहेगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह हमें नेकों में से बनाए। मराजे किराम को जब हमने कहा मर जाए आला नायब इमाम को कि आगा साहब आपका क्या कहना, उन्होंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह करे कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि रूसिया ना हूं रोज़ क़यामत, अपने इमाम के सामने मेरा चेहरा स्या ना हो। मर जाए तकलीद तो ऐसा हम्बल हो। और हमारे यहाँ हर बंदा ही अलामा बना फिरता है, हर बंदा ही मुसलिह बना फिरता है, हर बंदा ही उस्ताद बना फिरता है। हर बंदे को कुरान पढ़ाने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ नहीं है। हर बंदे को दीन बताने का शौक़ है, दीन समझने का शौक़ नहीं। मोमिन कौन है? यकरहुर रिफ़अता। कितनी हो गई?
45 46 वयशनाउ सुमअ, मोमिन शोहरत पसंद नहीं होता कि मेरी शोहरत हो जाए, बस मेरे बल्ले बल्ले हो जाए, क्या कहना, सुबहान अल्लाह। ये हमारा मोमिन शोहरत से भागता है। हमारे यहां शोहरत के पीछे भागते हैं, मोमिन से शोहरत भागती है। और ये भी याद रख लीजिए, जो शोहरत से भागेगा शोहरत उसके पीछे आएगी, और जो शोहरत के पीछे भागेगा वो साए की तरह कभी पकड़ नहीं सकेगा। साए को कभी पकड़ा है? जैसे ही पकड़ने जाए वो आगे आगे, और साए से जान छुड़ा ले तो वो पीछे पीछे आता है। अद्दुनिया ज़िल्लुन ज़ाइल, ये दुनिया भी मौला फरमाते हैं ढलता हुआ साया। बस आखिरी 46 हो गई, ठीक है। 46 निशानियां अब तक हमने आपकी खिदमत में अर्ज की। दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, बस 46 पे ही आज रुक रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जब कभी आइंदा मौका मिलेगा दौरान रमज़ान तो अर्ज करेंगे। सिर्फ एक बात आज की हद तक सुन लीजिए, और वो ये कि मौला बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के दौर में एक साहब थे अली इब्ने यक़तीन, वो मौला के बहुत चाहने वाले थे। उनको ऑफर आ गई कैबिनेट की, हारून आर रशीद की कैबिनेट की। उन्होंने पूछा कि यब्ना रसूलल्लाह मैं ज्वाइन कर लूं? इमाम ने फरमाया कर लो, मगर एक शर्त है, कफ़ारत अमल सुल्तान अल इहसानो इलल इख्वान। किसी जालिम बादशाह के यहाँ जॉब करने का कफारा ये है कि आप अपने मोमिन भाइयों पर एहसान करते रहें। इसको यहां मैं फिट करूं तो कहूंगा लैंडेड इमिग्रेशन या यूएस कैनेडियन सिटीजनशिप लेने का कफारा ये है कि पीछे वाले बहन भाइयों को फरामोश न करें। ठीक है, इसका यही मैं इंटरप्रिटेशन बेहतरीन कर सकता हूं। वो साहब चले गए। जब आदमी वजीर बनता है तो फिर तो सुभान अल्लाह, आप वजीर बने नहीं बनना आपको पता होता। हाजी साहब से पूछिए जो आज नहीं आए, आज नहीं है वो, कि वजारत का क्या चस्का होता है, क्या लज्जत होती है। कहाँ इमाम का इरशाद मोमिन साहब भूल गए। जैसे अमेरिका कनाडा में आके हमारे मोमिन साहबान कैसे अपने अहले बैत के पैगामात को भूल रहे हैं, मोमिन साहब भूल गए रंगीनियों में। एक गरीब दोस्त गया मिलने के लिए, नाम था इब्राहिम जम्माल, ऊंट रेंट पे देने वाला इब्राहिम कूफे का। साहब बहादुर ने वजीर साहब ने मिलने का वक्त ही नहीं दिया। हज का मौसम आया, वजीर हज को गया, रास्ते में इमाम का मदीना पड़ता था, घर पड़ता था। कहा कि मैं पहले इमाम की खिदमत में हाजिरी दे लूं, फिर हज पे जाऊंगा। अब जो इमाम की खिदमत में पहुंचा, जहां वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता था वहां इग्नोर कर दिया गया, दरवाजा ही नहीं खुला। पूछा क्या गलती हो गई? इमाम ने फरमाया अगर तुम्हारे पास हमारे गरीब मोमिन के मिलने का वक्त नहीं, हमारे पास तुम जैसे वजीर को मिलने का वक्त नहीं। मौला माफ कर दें। कहा गलती करो मोमिन की, माफी मांगो इमाम से। हमारे यहां भी ये केस आम है, दिल दुखाएंगे मोमिन का, माफी मांगेंगे अल्लाह से। जिसका दिल दुखाया है उससे माफी मांगो। कहा मौला वो कूफे में, मैं मदीने में। कहा नाका मिलेगा मुस्तइद बकी के कॉर्नर पे, वो तुम्हें चश्मे ज़दन में ले भी जाएगा, ले भी आएगा इब्राहिम के दरवाजे पर। इब्राहिम के दरवाजे पे पहुंचा, कहा माफ कर दे। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं, हमने तो कोई ज्यादा महसूस ही नहीं किया, जरा सा एहसास हुआ था। क्लास फेलो थे, दोस्त थे बचपन के, क्या हो जाता अगर हम मिलने का वक्त दे देते। कहा माफ कर दो। कहा माफ कर दिया। कहा इस तरह नहीं, मैं अपना रुखसार जमीन पे रखता हूं, तुम अपना पांव मिट्टी में भरो और मेरे रुखसार पे यहां पंजा लगाओ पांव का, ताकि इमाम को जाके बताऊं कि गुलाम ने माफ कर दिया है, अब आप भी मुझे माफ कर दें। ये होता है मोमिन। अल्लाह मुझे और आपको सही मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। एक जुमला सिर्फ सुन लीजिए, इस्तिगासे अबिल फजल है, या अबल फजल या बाबल हवाइज
حضرت عباس کو پکارنے کا ایک استغاثہ ہے، مدد جب آپ چاہتے ہیں۔ ایک استغاثہ ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم کرنے والے عباس، میرے چہرے سے بھی پریشانی کے آثار اپنے بھائی حسین کے صدقے میں ختم کر۔ کیونکہ بھائیوں نے پڑھا تھا صرف 2 آنسو آ جائیں ہم دعا کی قبولیت کے قابل ہو جائیں۔ صرف ایک کا ایک جملہ آج پڑھوں گا۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ کوئی بھی شہید کربلا کا وقت آخر ہنگام قبض روح پیاسا نہ تھا، ساقی کوثر جام پانی کا لاتے تھے۔ علی اکبر کو بھی پلایا، قاسم کو بھی، اون و محمد کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی، مہمانوں میزبانوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو، سب کو پلایا الا العباس۔ آیت اللہ لکھتے ہیں ام البنین کا بیٹا دنیا سے پیاسا گیا۔ پھر آیت اللہ لکھتے ہیں کیا عباس کے لیے مولا علی جام نہ لائے ہوں گے؟ لکھتے ہیں جام تو 2 آئے تھے عباس کے لیے، ایک رسول لائے، ایک علی لائے۔ ام البنین کے بیٹے نے پینے سے انکار کر دیا کہ مجھے معاف کر دیں، میری وفا پہ داغ آ جائے گا۔ میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی آوازیں لگا رہے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہوں، ام البنین کا بیٹا پانی پیے، یہ وفا پہ داغ ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز طہارت پر گفتگو کریں گے، یعنی وضو، تیمم اور غسل پر، کیونکہ آج کی شب میں اجرنا من النار یا مجیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بار الہ ہمیں جہنم سے پناہ دینا۔ یہ آج کی شب کے خاص اعمال میں دعائے مجیر کی تلاوت ہے، جن کو ٹائم ملے وہ پڑھ لیں، مختصر سی ہے۔ پہلا سوال لے رہے ہیں، پہلے بتا دیں، جی ہاں پہلے بتا دیں جو وعدہ کیا تھا آج کے درس میں، جو علامات مومن کے بارے میں تھا، یہ عرض کیا تھا کہ حضور نے مولا علی سے کہا جن کی نماز ٹھیک ہو، جن کا وضو مکمل ہو اور 5 شرائط اور ہوں، وہ کامل الایمان ہے۔ تو آج کے ہم کوسچن آنسر سیشن میں وضو سے ابتدا کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ وضو کو وضو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ضو سے ہے، ضو ضیاء، نورانیت، کیونکہ وضو سے انسان کا چہرہ اللہ کی نظر میں نورانی ہو جاتا ہے، اس لیے وضو کو وضو کہتے ہیں۔ اور شیطان کو بھگانے کا بہترین ذریعہ وضو اور تلاوت قرآن، ان 2 چیزوں سے شیطان بہت دور بھاگتا ہے۔ تو باوضو رہیں تو انشاءاللہ سیکیورٹی رہے گی، شیطان سے دوری رہے گی۔ کوئی شخص اگر رات کو وضو کر کے سو جائے، ساری رات وہ سویا رہتا ہے، فرشتے عبادت کا ثواب لکھتے رہتے۔ تو وضو کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے، تقرب الہی کا ذریعہ ہے وضو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے
इज़ा कुमतुम इला सलाते फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो। वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और मसह करो अपने सरों का और पाँव का काबैन उठी हुई जगहों तक। इसको कहते हैं आयते वुज़ू। यहां पर पहली तो बात समझने की यह है कि जिस पानी से आप वुज़ू कर रहे हैं उस पानी को पाक होना चाहिए, उस पानी को मुतलक होना चाहिए, आबे मुतलक, आबे मुज़ाफ ना हो। गुलाब का पानी बहुत अच्छा है मगर वुज़ू नहीं कर सकते। दूध बहुत अच्छा है पीने के लिए, नेमत खुदा है, वुज़ू नहीं कर सकते। पाक हो, मुज़ाफ ना हो, मुतलक हो, गस्बी ना हो, बॉडी के लिए मुज़िर ना हो। अलबत्ता वुज़ू के खुद वाजिबात टोटल 5 हैं। इसको ज़रा गौर से नोट कर लीजिए, जहन में बिठा लीजिए। नंबर 1, नीयत। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नीयत पे। नीयत में आप कुर्बतन इल्लाह कहेंगे, वर्बली कहें तो सुन्नत है, दिल में रख लें तो काफ़ी। आप बाथरूम गए वुज़ू की नीयत से, वहाँ आपने नहीं कहा मैं सलाते मगरिबैन के लिए वुज़ू करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लाह, काफ़ी, सिर्फ आपका जाना ही काफ़ी है। बल्कि नीयत अम्र मानवी है। नीयत का माना होता है जो छुपा हुआ हो, क्योंकि नीयत तो इंसान की खुदा बेहतर जानता है या बंदा बेहतर जानता है। तो नंबर 1 जो वाजिब है वुज़ू में वो है नीयत, कि आपने नीयत या जहन में रखें या वर्बली कहें। वर्बली कहें तो बेहतर है, सुन्नत है। मसलन फजर की नमाज के लिए वुज़ू करता हूँ, खातून कहेगी वुज़ू करती हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लाह ताला। हमारे एक बल्तिस्तान के दोस्त थे हौजे के, उनको हमने कहीं भेजा, क्लास फेलो थे तबलीग के लिए। तो हमने कहा भाई आपने जाकर जब दर्स देना है तो ये कहना है कि या कहेंगे मैं वुज़ू करता हूँ या कहेंगे मैं करती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं मर जाऊँगा करती हूँ नहीं कहूँ। वो बेचारे समझे भाई करती हूँ से कोई जिन्स बदल जाएगी। हालांकि ऐसी बात ही ये समझाने के लिए होता है। बीवियाँ बच्चियाँ भी सुन रही हैं, ज़ाहिर है उनको भी पता हो, वो कहीं पठानों की तरह करता हूँ ना कहते और हमारे भाई बच्चे कहीं करती हूँ ना कहते। तो ये नियत है नंबर 1, पहला वाजिब नियत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंट या इंटेंशन। दूसरा वाजिब है गस्ल। अभी जो आपने कुरान की आयत सुनी, फग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़, यह दूसरा वाजिब है। गस्ल, गुस्ल ना कहें, गुस्ल वो है जो शावर लेना है, जो पूरा बात पूरा सर से पांव तक धोना, उसको कहते हैं गुस्ल। गस्ल कहते हैं धोने को। गस्ल बर्तनों का भी हो सकता है, गस्ल हाथों का भी हो सकता है, गस्ल धोना। दूसरा वाजिब क्या है? गस्ल धोना। किस किस शय का धोना? 2 चीजों का, चेहरों का, चेहरे का और दोनों हाथों का। चेहरे का जो धोना है वो आप देख लीजिए, जहां से बालों की ग्रोथ है। अब हम तो ज़ाहिर बता नहीं पाएंगे, हमारे तो बाल ही गायब हो गए। उमूमन जहां बालों की ग्रोथ होती है, ये जगह जहां पर पेशानी के ऊपर, जहां से सर के बाल शुरू होते हैं। वैसे तो बाल लोग होते हैं जिनके पेशानी पे भी बाल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। उमूमन जहां से ग्रोथ होती है हेयर की, हेड के, सर के बालों की जहां पर ग्रोथ होती है, जहां से बाल शुरू होते हैं, वहां तक और आधे सर से करें तो सुन्नत है, क्वार्टर से कर लें तो काफ़ी है, क्वार्टर भी काफ़ी। अब ये मस, अच्छा गस्ल, ये तो मस है। गस्ल जो है वो ग्रोथ से नीचे,
मस ग्रोथ से ऊपर, गसल ग्रोथ के नीचे। अभी हम गसल पढ़ रहे हैं। गसल यूं करेंगे कि इन बालों से नीचे ये चुल्लू में लेंगे, वाजिब वाजिब बता रहा हूँ, फिर सुन्नत बताऊंगा। ये चुल्लू आपने लिया और इसको आपने ये बाकायदा दुआ पढ़ के या बगैर दुआ के यूं ये यहाँ से डाला। डालने के बाद कुछ हिस्सा अगर ऊपर से बाल भी धुल जाएं, इसमें कोई कबाहत नहीं है थोड़े से, बल्कि मिन बाबिल मुकद्दमा हुक्म है कि राइट और लेफ्ट को दोनों को भी ज़रा ज़्यादा ही धो दे। जो इसकी लेंथ है वो ये है, ग्रोथ से लेकर ये बालों से लेकर और चिन तक, ये ठोड़ी तक, ये इसकी लेंथ है, टूल है। अर्ज जो है इसका ये 2 उंगलियां हैं, ये अंगूठा और दरमियानी उंगली, इसके दरमियान ये। अब मगर आप एहतियातन क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा धो देंगे ताकि यकीन हो जाए कि आपने धो दिया, कोई चीज़ बाकी नहीं बची। अब देखिए पानी आपने लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वुज़ू करता हूँ नमाज फ़ज्र के लिए वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। ये पानी आप यहाँ से डालेंगे यूं यूं इस तरीके से कि मेक श्योर हो जाए कि आपके तमाम उस टेरिटरी तक जो रिक्वायर्ड है पानी पहुँच गया। एक मरतबा वाजिब है, पहले वाजिब को बहस कर लेते हैं ताकि वाजिब एक दफ़ा समझ में आ जाए। एक मरतबा वाजिब। ये जब आपने मुंह धो लिया, फ़ग़सिलू वुजूहकुम आ गया। अब आ गया हाथ। बेहतर है अंगूठी को उतार लें या अंगूठी को फिर फेरें। जब आप यहाँ पर पानी आए तो यूँ फेरें, मेक श्योर कर लें कि पानी आ गया है। अंगूठी अगर उतार दें, मर्द हजरात जो हैं वो लेफ्ट हैंड में चुल्लू में पानी लेंगे और यहाँ से ये ऊपर से ये जो इलल मराफिक है। अभी मुज़म्मिल साहब ने भी एक सवाल किया कि हमारे सुन्नी भाई कहते हैं कि क्योंकि हुक्म ये है कि कोहनियों तक, लिहाजा वो यूँ धोते हैं, वो आपको पता है वो यूँ धोते हैं कोहनियों तक। ये असल में गलती अहले सुन्नत से ये हो रही है कि अहले सुन्नत के तमाम उलमा ने लिखा है कि इला बमाना मा है, इला बमाना मा है, यानी माल मराफिक सब ने लिखा है। जितनी भी किताबें हैं नाहव की, अहले सुन्नत ने खुद ये लिखा है कि यहाँ इला बमाना मा है, यानी कोहनियों समेत, कोहनियों तक नहीं बल्कि कोहनियों समेत। क्योंकि उमूमन कोहनियाँ शामिल नहीं करते, इसलिए शारे मुक़द्दस को कहना पड़ा कि कोहनियों समेत, कि कोहनियों को भी उसमें शामिल कीजिएगा। तो ये जो कोहनी जॉइंट जो होता है, ये इसके ऊपर से आपने यूँ, ये देखिए पानी लिया, पानी लेकर यहाँ से आप डालेंगे, फिर उसके बाद अंदर से ये, फिर उसके बाद आप ये करेंगे कि कोशिश करेंगे यूँ करने की, ये, ताकि जो आपके ये जगह हैं ये इन उंगलियों के ज़रिए इन तक पानी पहुँच जाए। उमूमन क्या होता है, यहाँ पानी नहीं पहुँचता। अगर यहाँ पानी नहीं पहुँचा क्योंकि ये हाथ में शामिल है और गसल का हुक्म था, वुज़ू बातिल हो गया। तो ये टेक्निकली पॉइंट है, इसको आप ज़रा जहन में रख लें। औरतें जब धोएंगी तो अंदर से ये, और ख़ातून यहाँ से लेके मैं फ़ज्र की नमाज के लिए वुज़ू करती हूँ कहेंगी वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह, यूँ लेके ये यहाँ से शुरू करके फिर वो ये वापस इस तरह करके फिर उनको भी यही करना होगा, ताकि यहाँ रिंग वगैरह अगर है तो उसको या हिला लें, जैसे यूँ हिलाएंगे। देखिए मर्द हजरात मसलन यूँ, ये यूँ हिला के उसमें वेटनेस को तरी को पहुँचा दें। इसी तरीके से लेफ्ट मर्द हजरात वही उसी तरीके से, घड़ी वगैरह अगर है तो उतार दें या हिला लें। ये पानी लेकर यहाँ से, ये यहाँ से यूँ, और फिर ये हाथ को यूँ, और कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड में रिंग ना पहनने तो खैर कोई गुनाह नहीं है, पहनने में कोई गुनाह नहीं है। बाज़ लोग समझते हैं गुनाह है, बिल्कुल गुनाह कोई नहीं, पहन भी सकते हैं, कोई हरी नहीं। सुन्नत दाएं हाथ में है अंगूठी का पहन। हाँ वो मैं अभी बता देता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ, वो बिल्कुल अभी बता देता हूँ। ये तो ये जो वुज़ू हम कह रहे हैं ये तरतीबी है। ये फ़ग़सिलू हो गया, नंबर 1 नियत, नंबर 2 गस्ल, मुंह भी धो लिया, हाथ भी धो लिया, मराफिक तक कोहनियों समेत, तक नहीं समेत। अब आ जाइए वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, ये तीसरा वाजिब है वुज़ू में। अब ये जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, ये जो ग्रोथ है इसके नीचे गस्ल है, बालों के ऊपर मस है, बस ये ज़हन में रख लें। ये बॉर्डर है, पेशानी का जो बॉर्डर है, ये पेशानी गोया बॉर्डर है। जहाँ से पेशानी शुरू होती है यहाँ से आपने धोना है, जहाँ पेशानी सर जहाँ ख़त्म होता है
وہاں تک آپ نے ٹچ کرنا ہے. اچھا اب دیکھیے ٹچ کا طریقہ یہ ہے، غسل ہو گیا اب ٹچ کر رہے ہیں. غسل کی کوئی الگ نیت نہیں ہے، وہی ایک ہی نیت تھی وضو کی، بس وضو کرتا ہوں وہی نیت کافی تھی. اب جو ٹچ کرنا ہے تو آدھے سر کو یہ یہاں سے لے آئیں تو اور بہتر ہے، ورنہ یہ کوارٹر سر کافی ہے یہ. مگر میک شور کریں کہ آپ کی یہ انگلیوں کے پورے یہ پیشانی پہ نہ لگے. اگر پیشانی پہ لگ گئے تو پھر آپ مس جب کریں گے پاؤں کا تو ان پوروں کو ہٹا دیں گے، جیسے یوں مس کریں گے. دیکھیے اگر وہ لگ گئے ہیں تو یوں کریں، یہ دیکھیے انگلیاں ہٹا کے، انگلیاں نہیں اس پہ لگیں گی، یہ خاص خیال رکھنا. اچھا اب آپ یہ ذہن میں رکھیں، میں عرض کرتا ہوں دوبارہ کہتا ہوں، دیکھیے ٹچ جو ہے نا، ٹچ سر کو مس کرنا ہے، مسح، مسح یعنی ٹچ، مسا نہیں ہے، یہ مسا غلط ہے. ہم جو کہتے ہیں مسا اردو میں ہے، اردو پنجابی میں مسا ہے، مگر عربی میں مسح، غسل، مسح. اچھا یہ عباس یہاں جائے، عباس تھوڑا ادھر آ جائے. اچھا مسح، ہاں تھوڑا سا بھی شک، ٹھیک ہے دوبارہ سمجھ لیں. مسح سر کا واجب ہے اور پاؤں کا. سر کا مسح جو واجب ہے وہ بس اگر ایک انگلی سے بھی، صرف ایک انگلی سے بھی ٹچ کر لیں، یہ صرف ٹچ تو کافی، صرف ایک انگلی سے ٹچ کر لیا، یہ دیکھیے یہی کافی. موو کرنا یہ سنت ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. البتہ جی مانگ نکالنے، جی ہاں اسی لیے مانگ نکالی جاتی تھی کہ وہ احتیاط کرتے تھے کہ بشرہ پہ یعنی جلد پہ ہاتھ پہنچے، یعنی پانی پہنچے، ویٹنس. اب جو علماء اس وقت کے ہیں تقریباً تمام مراجع، وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد پہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، سر پہ، سر میں یہ بال خود سر میں شامل ہے، خود سر میں یہ بال شامل ہے. البتہ آئل نہ لگا ہوا ہو زیادہ، کیونکہ اس سے پھر وہ ٹچ نہیں ہو سکتا، پانی کا ٹچ نہیں ہوتا. اچھا اگر آئل لگا ہوا ہے تو اس کو ویٹ کر لیں، یا اگر آپ کے پانی غسل کیا ہے، آپ نے سر دھویا ہے، تو پھر اس کو بھی آپ ٹاول سے پہلے سکھا لیں تاکہ سوکھے سر پہ آپ ٹچ کریں. ٹچ میں دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا ٹچ کے وقت سر نہ ہلے، اگر سر ہل گیا تو مس باطل، جو کہ عموماً ہلتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا درس میں کہ 80% لوگ جو ہے وہ وضو غلط کرتے ہیں. وضو غلط ہے تو نماز بھی غلط ہو گئی. تو اب دیکھیے مثلا ہمارا وضو، ہم ٹچ یوں کرتے ہیں عموماً، یہ باطل ہے. سر کو آپ نے ہلانا نہیں، ہاتھ ہلے سر نہ ہلے. دیکھیے سر نہیں ہلا، یہ سر ہل گیا، تو سر نہیں ہلانا ٹچ کے وقت، ایک بات. دوسرا آپ نے ان انگلیوں کو پیشانی پہ ٹچ نہیں کرنا. یہ دیکھیے اگر پیشانی پہ ٹچ ہو گئیں تو پھر ان کو پاؤں پہ ٹچ نہیں کرنا، ہاں پھر یوں کرنا پڑے گا آپ کو، اس طرح مس کرنا پڑے گا. اب آ جائیے پاؤں کا مس. پاؤں کا مس دونوں پاؤں کو مس کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے، انگلیوں سے، پاؤں کی انگلیوں سے لے کر اور کعبین تک، یہ جو اٹھی ہوئی جگہ ہے. یہ دیکھیے اب یہ کیمرے کو ذرا ظفر صاحب آپ ذرا گھما لیں، یہ دیکھیے یہ اس طریقے سے بھی مس جائز ہے. دیکھ لیا اس طریقے سے بھی جائز، یعنی دونوں طریقوں سے. یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، یا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مس کرنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا یوں بھی جائز ہے، یوں بھی کر سکتے، یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ یوں ہی کریں، 4 طریقوں سے اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے. اچھا اسی طریقے سے اب یہ لیفٹ دیکھیے، اس کو بھی یوں بھی جائز ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، یوں بھی جائز ہے اور یوں بھی جائز ہے. یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹچ کرنا ہے ایدر وے. اب یہ آپ کو کتنے واجب مکمل ہو گئے؟ 3. ہاں میں بتا دیتا ہوں. ابھی یہ ظفر صاحب ذرا خیال رکھیے گا. ایک طریقہ عموماً لوگوں کا یہ کہ مثلا یوں، یہ عموماً کچھ لوگ ایسے مس کرتے ہیں. دیکھیے یہ جائز ہے، بالکل جائز، بشرط جائز ہے، بشرطے کہ آپ کا پاؤں نہ ہلے. پاؤں نہیں ہلانا، پھر آپ سمجھ لیں نہ سر ہلانا ہے ٹچ میں، نہ پیر ہلانا ہے.
सर हिल गया, पाँव हिल गया तो वुजू बातिल है। अगर आप इतनी करेज है आप में, देखिए ये देखिए, ठीक है, कोई हरी नहीं, देखें कोई हरी, पाँव नहीं हिला। पाँव अगर हाथ से हिले तो जायज़ है, जैसे ये ऊपर रख के यहाँ देखिए, यहाँ रख, ये भी जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, कोई हरी नहीं, ये भी जायज़। हमारे एक दोस्त थे बेचारे, बुजुर्ग थे, वो गए वहाँ पर मदरसा फैज़िया में, उन्होंने हमें कहा कि भाई हमें ज़रा मदरसा फैज़िया दिखा दे। हमने दिखाया, वहाँ हमारा बहुत बड़ा तालाब था, तालाब के अंदर वो वुज़ू करते थे तलबा हम सब। तो हमारा एक दोस्त था, वो वुज़ू करता था यूँ ऐसे, ये मस्त यूँ करता था। हमारे दोस्त जो मस्त करने लगे तो तालाब के अंदर ही गिर गए। जी उनकी, मैंने कहा आपकी सारी ज़िंदगी कबूल हो गई। तलबा की तो नमाजें कबूल होती हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी कबूल हो गई। वो बेचारे, क्योंकि तजर्बा था नहीं, तो आप बैक एंड फोर्थ ऐसा तजर्बा ना करें। आपको कोई ज़रूरी खामखा आप गिरे पड़े हों, ऐसे भी रोज़े हैं आजकल, वो माफ़ है, वो माफ़ है इंशाअल्लाह, वो बिल्कुल माफ़ है, अल्लाह ताला माफ़। इसीलिए आज का हमने इसीलिए ये सेशन रखा कि कम से कम हमारे बहन भाइयों तक, बुज़ुर्गों, बच्चों तक जो दीन है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, वो पहुँच जाए। असल तो यही हदफ है हमारा। अगर हमारी नमाज ठीक हो गई, एक सजदा अगर कबूल हो गया तो जहन्नम हराम है, एक सजदा, मगर वो सजदा वही है शराइत वाला। अगर वुज़ू ही गलत है तो सजदा कैसे? फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, नंबर 1 नीयत, नंबर 2 गासल, नंबर 3 मासह, ठीक हो गए। नंबर 4 बताया था ना 5 चीज़ें वाजिब हैं। नंबर 4 तरतीब, ऑर्डर, सीक्वेंस। आप ये नहीं कर सकते कि पहले मसलन हाथ धो लें, बाद में मुंह धोएं। जैसे कि उमूमन हम क्या करते हैं, हाथ मुंह जब धोते हैं, हाथ पहले धोते हैं, मुंह बाद में। आम जो हम हाथ धोते हैं उठते वक्त, उठने के बाद हाथ पहले धोते हैं, इसमें नहीं करना, वो सुन्नत है। अभी बताता हूँ, वो अभी अर्ज़ करूँगा, पहले वाजिब मुकम्मल कर लूँ। नहीं, वो बताता हूँ, अभी बताता हूँ, पहले वाजिब मुकम्मल करके फिर अर्ज़ करता हूँ सुन्नत क्या क्या। अच्छा, नियत, गासल, मासह और तरतीब। आखिरी 5वां वाजिब मुवालात। मुवालात कहते हैं कंटिन्यूटी, पै दर पै। ये ना हो कि आप मसलन ये, हाँ मतलब ये गसल करके आप चले जाएं चाय पीने कि आके मस कर लेंगे, या सर का मस किया, पैर का कहा कि भाई जाकर मसलन 36 यूनिट में कर लेंगे। तो ये तरतीब और मुवालात में अगर कमी आ गई तो वुज़ू बातिल हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, 5 चीज़ें वुज़ू में वाजिब हैं। नंबर 1 नीयत, कि मैं क़ुर्बतुन इलल्लाह, फ़लाँ काम के लिए क़ुर्बतन इलल्लाह ये वुज़ू कर रहा हूँ, सुन्नत हो वाजिब हो जैसे भी हो। नंबर 2 गासल, मुंह का धोना, पेशानी के शुरू होने से लेकर चिन तक, ठोड़ी तक, लेंथ में और वेप्थ में, ये अर्ज़ में, ये उंगली दरमियानी और अंगूठे के दरमियान, थोड़ा सा इधर से भी धो देंगे, नीचे से भी इवन थोड़ा सा धो देंगे। इसको कहते हैं बाबुल मुक़द्दमा। और फिर हाथों को कोहनियों समेत, औरतें इधर से, मर्द इधर से। फिर मासह, सर का, सर न हिले, हाथ हिले। पाँव का, दोनों का, पाँव न हिले, हाथ हिले, ये शर्त है। और बता दिया इधर वे हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। इससे अवॉइड करें, इससे, अगरचे इसमें भी इजाज़त दी गई है, मगर इससे अवॉइड करें। वापस जाने में बाज़ ने इश्काल किया है, तो इससे ज़रा यूं बैक एंड फोर्थ ना करें। जी हाँ, इसमें ज़रा एहतियात करें। वैसे तो यूं भी बाकायदा फुक़हा ने कहा यूं भी जायज़ है, टच जो कर, हाँ जी, अमामा उतारते हुए वुज़ू कर लेते थे, मसा करते थे, जहाँ तकिया था, उसके बाद सरवर धो लेते थे, ताकि हो जाए पूरा भी इजाज़त दी। जी, उल्टा भी, ये उल्टा भी इजाज़त है, पैर की भी इजाज़त है। अच्छा, मस हो गया सर का, पाँव भी ना हिले, सर भी ना हिले। और उसके बाद तरतीब, ऑर्डर, सीक्वेंस और मुआलात, कंटिन्यूटी। ये वुज़ू बिहम्दिल्लाह। अब आज यहीं तक रुक जाते हैं। अब आप सवाल कर लें कोई भी, अगर ऑनलाइन भी सवाल करना चाहें 4167547906 पे लाइव अभी आप कॉल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। सवाल आ रहा है, जूतों के ऊपर या जोराब के ऊपर मसह बातिल है, जायज़ नहीं। ऐसे जूते, वो चप्पल होते थे लंबे,
लंबे अभी तो नहीं है आजकल, वो है नहीं, उनके ऊपर कोई हर्ज नहीं था कि जिसमें यूं हाँ खुला चप्पल जो होता है, खुले चप्पल पे जायज़ है। खड़ा में नाले ने अरबी, ये हमारे जो चप्पल हैं इन पे जायज़ नहीं ना, इस पे जायज़ नहीं ना, कैंची में क्योंकि वो कवर कर लेती है ना, हाँ इसको उतारना पड़ेगा। वो नाले अरबी होती है, वो कवर नहीं करती। हाँ उस पे जी हाँ, हाँ ले या पानी ले सकते हैं, या हाथ में भी वही है, बिल्कुल उसको आप जी 5 मरतबा डाल के आप बिल्कुल बिल्कुल एक वक्त नियत कर। नियत एक वक्त कर सकते हैं जी। कौन? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, सवाल घर से भी जायज़ है खर्चा होगा जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर से भी सवाल जायज़ है, तो अगर घर से जायज़ है तो पीछे बैठने से जायज़ ही होगा। नहीं नहीं, बेशक आप कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत की आदत बना लें। मैंने अर्ज़ किया था, आज फिर कह रहा हूँ कि आप अपनी आदत बना लें कि मैं जब भी वज़ू करूँगा वो कुर्बतन इल्लल्लाह होगा। उससे कुरान पढ़ें, वाजिब पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, जो भी करें जायज़ है। एक चीज़ और सुन लीजिए कि जो सुन्नत है, ये तो वाजिब वज़ू था, अब सुन्नत क्या है? सुन्नत में पाँव का धोना, पाँव का धोना भी सुन्नत, पहले बिल्कुल, फिर हाथों का धोना, फिर मज़मज़ा कुली का करना, फिर नाक में पानी डालना, और फिर एक मरतबा चेहरे पे डालना सुन्नत, फिर दूसरी मरतबा वाजिब है। इसी तरह यहाँ पर भी एक मरतबा सुन्नत और एक मरतबा वाजिब है। तो गोया सुन्नत में पाँव का धोना सुन्नत है। बाद लोग यहाँ के जो बाथरूम हैं, अब इनमें जब सुन्नत करने जाते हैं वो दूसरों के लिए अजियत बन जाती है। अगर आपके पाँव साफ हैं तो फिर आप यहाँ ना करें पब्लिक में, क्योंकि दूसरा आने वाला बेचारा गिर जाएगा, इतने वेट हो जाएंगे यहाँ के बाथरूम का सिलसिला। और है अल्लाह करे इंशाल्लाह ये जो एक्सटेंशन हो तो आगा साहब से कहूँगा कि वो वज़ू की दूसरी जगह बना दे, ताकि वो आराम से पाँव भी धोएं बाकायदा। जी हाँ, वो बैठने की जगह पाँव भी धो लें, धो के आराम से वज़ू करें जिस तरह सुन्नत वाला वज़ू होता है। बिस्मिल्लाह। सर गीला है या पाँव गीले हैं तो अर्ज़ किया है कि उनको खुश करना है। नम रहे तो ठीक, नम रहे तो कोई बात नहीं, अगर वेट हैं, वेट ना हो, यानी वो इसको यूं कहें वबल जो कहते हैं ना, वबल अब अरबी में, यानी थोड़ी सी हल्की सी तरी जायज़ है, ज़्यादा तरी जिससे पता चले कि बिल्कुल पानी पानी है वो जायज़ अब हम ये नहीं। इतना ड्राई, इतना अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इतना ड्राई नहीं करना, इतना ड्राई करना कि ये जो पानी आपका है मस का उसके ऊपर गालिब आ जाए। अगर वो सर का पानी या पाँव का पानी हाथ के पानी पे गालिब आ जाए तो बातिल हो जाएगा। मसा के बाद अगर आप देखें कि वो पानी आपने जो किया वो नजर आ रहा है तो काफी। नहीं, तयम्मुम में कुली नहीं, तयम्मुम में देखिए, तयम्मुम में देख लीजिए, ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ये अंगूठी उतार देंगे, देखिए ये हाथ मारेंगे, हाथ मार के एक ही दफा ये मार के देखिए यहाँ तक, और अगर गुस्ल के बदले में है तो फिर हाथ मारेंगे और फिर ये, बस इसमें भी यही शर्त है कि मुंह और हाथ ना हिले, हिलना हाथ ने है खुद जो फिर रहा है उसने। तो मिट्टी के ऊपर या रेत के ऊपर या पत्थर जो जिसके ऊपर वो जी हाँ गर्द हो तो उसके ऊपर मारने के बाद ये तयम्मुम करता हूँ फजर की नमाज के लिए वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह ना, बस तयम्मुम यहीं तक, तयम्मुम यहीं तक। ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने, क्योंकि तयम्मुम नाम है छूट का, तो छूट में और छूट दे दी गई, बजाय यहाँ से टच करने के पूरे बदन को, अगर गुस्ल में तो पूरे बदन को टच करना पड़ता, और इसी वजह इसमें सिर्फ हाथ को। तयम्मुम में पैर अगर धोना होता तो पैर पे भी मसा होता, जब पैर में मसा होता, तो जी हाँ, इसलिए पैर में सिर्फ मसा है। फतयम्ममु सईदन, जी हाँ बिल्कुल सही बात, हाँ ऐसा ही है, जी हाँ नहीं वही पाँव और देखिए वो, हाँ बिल्कुल, हाँ ये चेहरा और हाथ जितने वाजिब थे धोने, जितने वाजिब थे धोने वुदू में उतनों का टच है तयम्मुम में। अगर पाँव धोने वाजिब होते या सर धोना तो फिर उनको भी टच होता। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
बिल्कुल यही दलील है, बहुत अच्छी। और कोई सवाल? अच्छा, गुस्ल का जो है, गुस्ल का भी सुन ले। जी जी, नहीं, 2 मरतबा, 1 मरतबा वाजिब, 1 मरतबा सुन्नत। जी हाँ, वो तीसरा तरीका हमारे तीसरे साहब का था, तीसरे साहब का। नहीं, वैसे तो पहले आप जितनी मरतबा मर्जी धो लें, जैसे आगा ने बताया, आप पानी 4 मरतबा डाल लें। कोई जब नियत करेंगे तो नियत 2 की, 1 सुन्नत 1 वाजिब। वैसे तो पहले आप वैसे धो लें, कोई बात नहीं। इसी तरीके से गुस्ल का तरीका ये है, पहले आप अपने बदन को पाक कर लेंगे साबुन वगैरह के साथ, पूरा एकदम पाक हो जाए। पाक होने के बाद वाजिब इतना ही है कि सर और गर्दन 1 मरतबा, राइट साइड यहाँ से लेके पाँव तक आगे पीछे मुकम्मल 1 मरतबा, दूसरी साइड लेफ्ट 1 मरतबा। और कोशिश ये करें जब सर गर्दन धोएं थोड़ा सा नीचे का हिस्सा धुल जाए, राइट साइड का धोएं तो बाएं का थोड़ा सा धुल जाए, वही बाबुल मुकद्दमा जैसे अर्ज़ किया, बाएं का धोएं तो राइट का थोड़ा सा धुल जाए, यकीन हो जाए कि आपने मुकम्मल, वाजिब ये है। और वैसे 2 मरतबा 3 मरतबा सुन्नत है, 3 मरतबा, यहाँ 3 मरतबा सुन्नत है, 2 मरतबा सुन्नत, 1 मरतबा वाजिब गुस्ल में। नहीं, उसके बाद वजू नहीं करना, किसी की भी तकलीद में हो। तमाम मराजे के नज़दीक शरीयत में वाजिब गुस्ल के बाद, जनाबत के गुस्ल के बाद वजू की ज़रूरत नहीं है, वजू उसमें शामिल है। हत्ता के आयतुल्लाह सिस्तानी के जो मुक़ल्लिद हैं उनके लिए तो जुमा की भी आसानी है, गुस्ल जुमा जो आपका है उसमें वजू की ज़रूरत नहीं, आपको तो छूट है। आगा सिस्तानी वालों को छूट है, गुस्ल जुमा जो आप करते हैं उसमें वजू नहीं है। तो और भी ज्यादा जी हाँ, ईद की नमाजों का, जी हाँ, उनके लिए आगा खोई के नज़दीक तो आयात का भी, आयात की भी, ईद की नमाज के लिए भी वजू की ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता बाकी आयतुल्लाह बशीर वगैरह जितने भी और हैं सब के नज़दीक जुमे के बाद, गुस्ल के बाद वजू करना वाजिब है। नहीं, उंगलियों के बीच में जाना जरूरी नहीं, टच है ना, टच अर्ज किया है ना, हाथ में अर्ज किया है, हाथ में, हाँ, यहाँ जाना जरूरी है। ये नहीं लगेंगे, अगर यहाँ लग गए तो, अगर यहाँ नहीं लगे, देखिए ये देखिए ये, अब ये कोई बात नहीं, ये तो लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, हाँ ये लगेंगे। अगर यहाँ आ गए बाई मिस्टेक पेशानी पे आपके आ गए, पोरे नीचे आ गए, तो फिर उनको एहतियात ये है कि उसके ऊपर ना लगा। गुस्ल के बदले में दूसरी मरतबा हाथ मारेंगे खाक पर और सिर्फ हाथों पर, मुंह पे 1 दफा। अगर गुस्ल का करना है, गुस्ल के एवज करना है तो फिर 1 मरतबा और हाथ मार के दोनों हाथों पर, बस ना, डबल नहीं, मुंह पे नहीं। देखिए ना, ये फिर सुन ले, वुजू के बदले जो तयम्मुम है वो ये है, देखिए ये अंगूठी आप उतार देंगे। अच्छा, अब गुस्ल के बदले अगर है, ये तो हो गया, अब गुस्ल का है तो 1 मरतबा फिर हाथ ये करके सिर्फ हाथों पर, बस नियत वही नियत वो एक ही, नियत एक ही हो ना, ये गर्द काफी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा। ये लावारिस मस्जिदों में होती है, यहाँ की तो मस्जिद के वारिस है माशाल्लाह, आप लोग बहुत ख्याल रखते हैं। ये लावारिस मस्जिदों में मैंने कहा है, मैंने बाकायदा तकरीरें की हैं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक सहूलत है, इतनी आपकी मस्जिद गंदी है कि आप तयम्मुम यही कर सकते हैं। तो फिर उस दिन से उन्होंने फ़ौरन कारपेट बदलवाया, अभी आगा तो पीछे पड़ गए भाई। अब बताना पड़ता है ना, तरबियत भी तो ज़रूरी होती है ना। हाँ, मेंबर को साफ, देखिए मेंबर को साफ कराना पड़ा, मेंबर में भी तयम्मुम हो सकता है, साफ कर लें, गर्द बहुत हो गई है, हाँ, क्योंकि 2-3 महीने से कोई तकरीर नहीं हुई थी वहाँ पे। तो अब वो मैं बैठता तो ये जो सिंगल लोग हैं इनके कपड़ों पे भी तयम्मुम हो सकता है। तो आहिस्ता से सदर साहब, सिंगल लोग जो होते हैं उनके कपड़ों में इतनी मिट्टी होती है, कपड़ों में आवा सिंगल्स जो है, तो वहां पर भी तयम्मुम हो सकता है। पानी ना हो या पानी मुज़िर हो, आपको कोई हाँ खरीदा ना जा सके, या गस्बी है या मुजाफ है मसलन। अब आप को मसलन ऐसी बीमारी है कि पानी लगेगा तो वो बीमारी बढ़ जाएगी उस सूरत में, या सर्दी बहुत है। एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह वाइंड अप करें। जी हाँ, बस ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा पूछना ये था कि जैसे हम घर से वजू करके निकलते हैं, गाड़ी में इमाम बारगाह तक आते हैं, रास्ते में किसी नामहरम पे नजर पड़ती है या के चेहरे पर किसी नामहरम की नजर पड़ती है, तो हमारा वजू
بہت اچھا سوال ہے، آن لائن سوال ہو رہا ہے، یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلے، راستے میں نامحرم کے چہرے پہ نظر پڑ گئی. جواب یہ ہے کہ نامحرم کے چہرے پر نظر سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر نظر شہوت کی تھی تو فعل حرام ہے، اور اگر نظر عام تھی تو اس میں کوئی قباحت نہیں. دوسری نظر نہ ڈالی جائے. دوسری نظر جو ہو وہ شیطان کا تیر ہے، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا، نہ کھانے پینے سے وضو باطل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر چائے پی لی تو وضو باطل ہو جائے گا، کھانے پینے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا. بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بڑے ذوق شوق سے اہلیان ٹورانٹو ماشاءاللہ کویسچن آنسر سیشن میں بھی، مجالس میں بھی، دروس میں بھی، نمازوں میں، پانچوں میں. ایک اعلان سن لیجئے، فجر کی نماز 4:05 پر حسینیہ پاسمور ٹورانٹو کینیڈا میں ہوتی ہے. 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے. 7 بجے ٹھیک سپارہ تجوید اور انگلش میں انٹرپریٹیشن کے ساتھ 8:15 تک ہوتا ہے. 8:15 بجے مجلس شروع ہوتی ہے یا درس، جو کہ مغرب پہ ختم ہوتا ہے. مغربین کے بعد افطار، افطار کے بعد دعا افتتاح، اور دعا افتتاح کے بعد یہ سیشن جو 11 بجے ختم ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. افطار کے اسپانسر، حاضرین، حسینیہ کے بانیان، سب کو اللہ بہت عزت بخشے. اللہ آپ کو رزق وسیع عطا فرمائے. اللہ آپ کی پریشانیاں، ہم سب کی پریشانیاں ختم فرمائے. اور ہمارے ظفر خان صاحب اور مظہر آبدی، عالم رضا، سلمان، عمران وغیرہ جو یہاں سے پوری دنیا میں ٹرانسمیشنز کو بھیج رہے ہیں، علی رضا بھی اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جعفر بھائی کی پوری ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو یہ نیاز لائے ہیں اس وقت، بہترین نیاز اہل بیت کے نام کی، اللہ تعالیٰ اس نیاز کو بھی قبول فرمائے. تشریف لاتے رہیے، خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. مختصر سی دعا فرمائے. یا اللہ، بسم اللہ الرحمن. خدایا ہمارے اعمال کو قبول فرما. خدایا آج جو ہم کو درس دیا گیا ہے صحیح طریقے سے وضو اور تیمم کا، خدایا ہم سب سے اس وضو کو اور ہمارے تیمم کو قبول فرما. ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین نبی آل نبی پہ قائم و دائم رکھ. ہم کو قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھ. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما. جو دنیا سے گزر گئے ہیں خدایا ان کی برزخ کی منزلیں آسان فرما، تعجیل فرما. ظہور میں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز ٹھیک 1:30 بجے. یاد رکھیے گا کل جمعہ ہے، روزے کی وجہ سے بھول نہ جائیں. کل جمعہ ہے اور 1:30 بجے انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ. علی محمد کی طرف آ جائیے. بسم اللہ. نظر دیتے ہیں. اللهم تقبل هذا النذر من صاحب النذر علي بحق محمد وأهل بيته الطيبين، واجعل بحق هذا النذر أرزاقهم واسعة وأعمارهم طويلة. اللهم اقض حوائجهم وارحمهم وارحم مرحوميهم والمرحومين والحاضرين. اللهم